Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla la mubaddila li kalimatih wa huwas sami'ul 'alim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla la mubaddila li kalimatih wa huwas sami'ul 'alim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla la mubaddila li kalimatih wa huwas sami'ul 'alim. Sadaqallahul azim.
Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Amin. Selanjutnya pembacaan doa khotaman. Untuk ini kami mintakan dengan hormat kepada Ustadz Ahmad Muzakir SPDI. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah sebelum kita berdoa. Allah hadini wa ala kulli niyatin salahu ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbil kiram syai'u lillahi lahumul Fatihah. Lillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا دنيانا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم لقائك اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازينا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر
والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وغمومنا، وسائقنا إلى جنتك جنات النعيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من أهل الخير ومن أهل العلم ومن أهل الصلوات ومن أهل العبادة ومن أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وأعمال المرضيين وجهاد الشاهدين. ونسألك أن تدخلنا جنة النعيم مع الأولياء والشهداء والصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kepala SMP IT Ihsanul Amal kepada Ustadz Ahmad Faridi SPDI. Waktu dan tempat disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati seluruh pengurus jajaran Yayasan Ihsanul Amal Al-Abiyo yang hari ini berhadir Ustadz Amiruddin MPD selaku Direktur Operasional SET Ihsanul Amal. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan ayah bunda wali murid SMP IT Ihsanul Amal yang pada pagi hari ini sudah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk bersama-sama hari ini mengikuti kegiatan khataman Al-Quran. Kemudian selanjutnya yang kami hormati dan kami muliakan Mu'allim Muhammad Dr. Muhammad Haris Zubaidillah SQ MPD yang alhamdulillah hari ini berkenan mengabulkan hajat kami untuk bisa mengisi ceramah pada kegiatan khataman kita pada hari ini. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah Ta'ala kabulkan segala hajat-hajat sidin, hajat keluarga sidin, dan senantiasa di dalam kesehatan dan keafiatan. Alhamdulillah, marilah kita bersama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi yang penuh berkah ini kita semua bisa melaksanakan kegiatan khataman Al-Quran. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat serta seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Khataman Al-Quran kalau istilah orang Banjar itu adalah batamat. Batamat biasanya dilakukan ketika seseorang sudah selesai mengaji, mulai dari Al-Fatihah di juz yang pertama sampai di surah terakhir, surah An-Nas di juz 30. Maka biasanya setelah selesai ditutup dengan kegiatan batamat. Mengapa batamat ini kita lakukan? Dan mengapa batamat ini dianjurkan? Batamat merupakan salah satu bentuk ungkapan syukur kita atas nikmat rezeki. Salah satunya adalah ibadah bisa membaca Al-Quran sampai tuntung khatam. Nah, dan biasanya kita dianjurkan kalau budaya kita orang Bahari itu biasanya kalau di rumah tuntung mengaji itu biasanya bersalamatan, syukuran, mengundang orang-orang sekitar. Tujuannya adalah kita mensyukuri nikmat Allah sekaligus mensyiarkan tentang ibadah Al-Quran. Dan ini salah satu nikmat besar yang Allah Ta'ala hadirkan. Salah satunya adalah kepada anak-anak kita seberataan kawa tuntung dalam setahun ini khatam membaca Al-Quran. Dan salah satu kabar gembiranya di antara anak-anak kita ada yang tuntung sampai 7 kali khatam Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kegiatan ini juga sama-sama kita berniat untuk melestarikan sekaligus mensyiarkan. Mudah-mudahan kita semua sabarataan diberikan Allah Ta'ala keridhaan, rahmat, kita keluarga serta anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Sebagaimana doa yang biasanya kita lantunkan dan kita bacakan setiap setelah salat,
Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Anak-anak kita membaca Al-Quran, anak-anak kita menghafal Al-Quran, kita seberataan dapat ridhanya Allah dan rahmatnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamnya Allah Ta'ala, zat yang mulia, pencipta seluruh alam, diturunkan, diantar oleh malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan betapa besar kemuliaan yang dihadirkan oleh Al-Quran. Sama-sama kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan Al-Quran. Kemudian selanjutnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada ayah bunda yang sudah mendukung kegiatan ini, mulai dari membimbing anak-anak di rumah untuk senantiasa rutin mengawal membaca Al-Quran, dan tentunya kegiatan ini tidak bisa terlaksana tanpa adanya dukungan dari ayah bunda seberataan. Dan selanjutnya dari kami mewakili kawan-kawan semua memohon maaf minta ridha minta halal jika di dalam kegiatan hari ini ada dari kami hal-hal yang kurang berkenan, baik itu dari sisi pelayanan, sikap, ataupun tutur kata yang kami berikan kepada ayah bunda seberataan. Mungkin itu dulu sambutan yang bisa ulun sampaikan. Minta ridha minta halal, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Faridi, SPDI, atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan yang kedua dari Ketua Yayasan ISIT Ihsanul Amal yang akan disampaikan oleh Ustadz Amiruddin MPD selaku Direktur Operasional ISIT Ihsanul Amal. Waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang ulun hormati Kepala SMP IT Ihsanul Amal, dan yang ulun hormati pembicara kita hari ini, Mualim Dr. Haji Haris Jubaidillah MPD, dan yang ulun hormati seluruh ayah bunda dan juga ananda yang hari ini mengikuti khataman atau bahasa di sini batamat. Dan alhamdulillah tadi sudah disebutkan oleh kepala sekolah, ini sudah menjadi bagian rutin kegiatan di SMP Ihsanul Amal. Dan yang kedua, ada salah satu anak yang sudah bisa 7 kali khatam di bulan Ramadan kemarin. Ada yang 5 kali khatam di bulan Ramadan, ada yang 4 kali, 3 kali, dan rata-rata 1 kali khatam. Dan alhamdulillah ulun bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga anak-anak kita semuanya, anak-anak kita yang duduk di sini dan juga di rumah, itu selalu diberikan keberkahan oleh Allah, rahmat oleh Allah, dan semua hajatnya dikabulkan. Dan untuk ayah bunda semuanya juga doa yang sama, semoga ayah bunda selalu sehat walafiat, diberkahi Allah, dirahmati Allah, dan semua hajat ayah bunda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang paling penting ulun berdoa untuk kita semuanya, semoga kita bisa masuk surga bersama-sama nanti. Amin. Ayah bunda yang dirahmati Allah dan juga ananda semuanya, Ustadz hanya ingin berpesan kepada pian semuanya, khataman itu kalau bisa tidak hanya di bulan Ramadan saja pian mengkhatamkan sekali.
Tapi di bulan lainnya, di 11 sisa bulan yang lainnya itu, mari kita bersama-sama menghidupkan suasana Ramadan. Karena kalau sekedar mengkhatamkan saja Al-Quran, insya Allah mudah jika ada niatnya kuat. Ya, karena kalau hitung-hitungannya, kalau berpikir sederhana, kalau kita berhitung ala matematika, satu hari itu waktunya 24 jam. Ada yang membagi waktunya itu 8 kali 3, 8 ibadah. Kalau kita yang sudah dewasa jadi orang tua, 8 jam bekerja. Kalau anak-anak 8 jam belajar, kemudian 8 jam istirahat. Kalau kita mengambil waktu 8 jam ibadah, taruhlah ambil 5 waktu, itu insya Allah tidak sampai 1 jam. Ya kalau khusyuk pun 5 waktu 1 jam lah. Nah masih ada sisa 7 jam, dan itu kita bisa manfaatkan untuk kita mendekat kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Dan kalau hanya khatam 1 kali sebulan, itu cukup meluangkan waktu 1 jam saja. 1 bulan 30 hari, kalau kita mau khatam 1 bulan sekali, cukup 1 juz sehari. Nah 1 juz sehari itu tidak langsung duduk 1 juz, enggak. Itu bisa dicicil. 1 juz itu 10 lembar. Kalau dibagi 5 waktu itu cukup 2 lembar setelah sholat 5 waktu. Insya Allah 1 juz selesai 1 hari. Nah kalau 1 juz sehari istiqomah, sebulan berarti 30 juz. Insya Allah khatam. Nah rumus gampangnya seperti itu. Tapi kalau mau ditambah lagi kayak Ananda Muhammad siapa? Khaidir. Ini calon tuan guru kita ini insya Allah ya. Hafiz 30 juz. Nah itu kan ditambahi, berarti waktunya bukan, kalau 7 kali khatam berarti ditambahi bukan 1 jam, berarti 2-3 jam berinteraksi dengan Al-Quran, istiqomah lah di situ. Tapi rumus sederhananya 1 jam cukup meluangkan waktu sehari untuk mendapatkan 1 juz selesai, dan itu dibagi 5 cukup 2 lembar 2 lembar, insya Allah selesai. Dan itu sudah kita buktikan bersama-sama. Seluruh guru di sini di Ihsanul Amal itu ayah bunda semuanya, kami punya pembiasaan namanya odoj, one day one juice. Nah itu semua karyawan di sini, semua guru itu alhamdulillah sudah terbiasa melakukan itu, odoj, one day one juice. Jadi setiap hari mereka lapor kepada kepala sekolahnya, di list di grup WA itu, juz berapa. Itu alhamdulillah sudah menjadi budaya di Ihsanul Amal itu one day one juice. Nah alhamdulillah ini sudah bisa diikuti oleh anak-anak. Jadi insya Allah kalau anak-anak khatam, kami pun juga khatam tiap bulan. Cuma tidak diselamati gitu aja bedanya. Nah kalau anak-anak ada khataman tiap tahun minimal lah, minimal sekali setahun, alhamdulillah. Dan budaya seperti ini mari kita lestarikan, karena ini salah satu budaya khas Banjar yang ini baik. Ya kita lanjutkan aja sebagai syiar untuk kita menyemangati anak-anak kita dan kita sendiri untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah dan anak-anak Ustadz semuanya, mungkin satu pesan itu aja yang ingin Ustadz sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Nanti pesan yang panjang kali lebar akan disampaikan oleh Mualim Dr. Haris. Ya ulun akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Amiruddin atas sambutan yang disampaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita dengarkan dan simak bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Mualim Dr. Muhammad Haris Jubaidillah SQ MPD. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Darut Tahfiz Al-Quran Asy-Syifa. Kepada Mualim kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala ta'ala fi kitabihil karim Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'du. Yang sama-sama ulun hormati dan ulun muliakan jajaran pengurus Yayasan Ihsanul Amal dan hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Al-Ustadz Amiruddin MPD. Beliau selaku Direktur Operasional Yayasan Ihsanul Amal dan beliau juga salah satu dangsanak ulun. Beliau sama-sama dari Jember, Ustadz ya. Ulun juga dari Jember, dan bahkan ternyata setelah bercuur kami pernah seperguruan di Pondok Pesantren As-Sunniyah Kencong Jember. Jadi lawan Sidin itu masih dangsanak sama-sama dari Jember, dan alhamdulillah kami sering bersilaturahim dan sering bertemu dan ngobrol, berdiskusi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah yang ulun hormati dan muliakan juga Kakanda Kepala Sekolah SMP Ihsanul Amal Ustadz Faridi. Beliau ini adalah kakak kelas ulun waktu kuliah di STIK Amuntai dulu. Dan alhamdulillah sekarang beliau menjadi Kepala SMP Ihsanul Amal ini. Dan yang ulun hormati juga Kakanda Ustadz Muzakir. Beliau kepala sekolah SD di sini, yang alhamdulillah beliau juga alumni daripada STIK Amuntai juga, kalau nggak salah kakak kelas ulun juga. Yang ulun hormati dan muliakan, alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah ulun ini guru kita bersama, guru ulun Wa'alim Ilham Asqalani, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang ulun hormati hadir, dan sebenarnya beliau lebih layak untuk di sini tadi. Jadi alhamdulillah hadir di sini di tengah-tengah kita, menambah keberkahan dan barakah kepada kita semua. Yang sama-sama ulun hormati dan muliakan ayah, bunda, bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, wali santri, khususnya SMP Ihsanul Amal ini yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting, kami sayangi adalah adik-adik semua yang sehari ini berbahagia dan ganteng-ganteng dan cantik-cantik, duduknya rapi, semuanya begamis dan bulang berataan. Ini calon tuan guru berataan, tarun ulama berataan. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga calon-calon ustadzah yang kami sayangi, dan alhamdulillah hari ini semuanya telah mengkhatamkan, mengadakan acara khataman Al-Quran
yang minimal masing-masing santri, masing-masing murid itu melaksanakan 1 kali khataman, walaupun ada yang lebih. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan ulun hormati semuanya, yang mungkin ada yang belum ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan ulun kepada pian seberataan. Hadirin hadirat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama di sini ulun niatnya adalah mengabulkan hajat. Karena baru sekitar 1 jam yang lalu Kakanda Ustadz Faridi ini tiba-tiba menelpon, bisa enggak mengisi, katanya, mengabulkan hajat kami mengisi acara di khataman yang ada di Ihsanul Amal ini. Alhamdulillah. Jadi karena waktu ini hari ini ulun kebetulan tidak ada kegiatan, alhamdulillah bisa menghadiri di sini. Jadi niat ulun di awal ini adalah mengabulkan hajat, bukan untuk memberikan ceramah agama, karena kalau ceramah agama bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini lebih alim, lebih banyak ilmunya, lebih banyak wawasannya daripada ulun pribadi. Namun demikian, mudah-mudahan dengan mengabulkan hajat ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita berataan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan menghadiri kegiatan khataman. Yang tujuan daripada kegiatan khataman ini adalah mensyukuri daripada salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar, yaitu nikmat kita bisa membaca Al-Qur'an mulai awal sampai akhir. Allah Subhanahu wa taala itu kita tahu memberikan banyak nikmat besar yang harus kita syukuri dan harus kita kita terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertamaannya, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah karena syukur itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu adalah salah satu bentuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat tentang kewajiban kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu bentuk ibadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bersyukur. Jadi dengan bersyukur itu kita sudah melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan banyak kebaikan-kebaikan dan dijauhkan dari segala bala bahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan azab kepada kalian jika kalian bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara fadilah dan keutamaan syukur itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan kita daripada azab dan mara bahaya serta musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari segala mara bahaya, musibah maupun azab baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di antara fadilah dan keutamaan syukur yang berikutnya adalah selain daripada Allah Subhanahu wa taala mengangkat azab dari orang yang bersyukur tadi, Allah juga menjanjikan barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu menambahkan nikmatnya kepada hambanya tadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur, jika kalian bersyukur kepadaku, maka niscaya pasti aku akan tambahkan kepada kalian.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambah-tambahkan nikmatnya kepada kita semua. Selain itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita panjang umur, sehat badan, hati terang, mudah segala urusan, rizki yang panjang, rizki yang luas, didekatkan kepada amal kebaikan, dijauhkan dari amal yang buruk, dan dikabulkan segala hajat kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Para hadirin hadirat yang ulun hormati dan ulun muliakan, lalu yang disyukuri itu apa? Banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Walaupun kita tahu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu banyak sekali. Kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah kepada kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu banyak sekali sudah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Seandainya jika kalian menghitung daripada nikmat-nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita syukuri, yang pertama adalah nikmat iman. Alhamdulillah, nikmat iman ini adalah nikmat yang besar. Dengan adanya nikmat iman ini, Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan amalan-amalan, ibadah-ibadah yang ibadah itu hanya bisa kita kerjakan kalau ada iman di dalam hati kita. Seperti kita tahu, iman itu mungkin seperti listrik ya. Nah, ini. Listriknya tidak kelihatan. Listriknya tidak kelihatan. Tapi amalnya kelihatan. Nah, itu. Dari mana tahu kita ada listrik? Ada mic menyala. Nah, itu. Mic-nya menyala. Dengan adanya listrik, kipas bisa berputar. Kemudian lampu bisa menyala. Nah, ini. Begitu juga dengan iman. Iman ini yang bisa mendorong kita bisa melaksanakan sholat, bisa membaca Al-Quran, puasa di bulan suci Ramadan, berzikir dan beramal-amal kebaikan, kemudian dijauhkan kita dari melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dorongannya adalah iman. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu jaga iman kita ini, dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Sehingga hari yang paling membahagiakan itu adalah hari di mana ketika meninggal dunia itu ditetapkan imannya, atau meninggal dalam keadaan membawa iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berkokoh iman kita, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan istiqomah kepada kita untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang berbahagia. Nikmat berikutnya yang perlu kita syukuri dan harus kita syukuri adalah nikmat kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai salah satu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat yang kita syukuri. Dengan berkat daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang mulia tadi, maka umatnya pun menjadi umat yang mulia juga, umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah sebaik-baik umat. Sehingga kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi umat daripada nabi yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya. Di antara nikmat yang berikutnya yang wajib kita syukuri tadi adalah nikmat Al-Quran. Nah, ini
nikmat Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang sangat mulia. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan kepada Nabi yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad. Melalui siapa? Malaikat Jibril, yaitu malaikat yang paling mulia. Di bulan apa? Di bulan yang mulia, yaitu bulan apa? Bulan Ramadan. Kemudian diturunkan di bulan Ramadan tadi di malam yang mulia lagi. Malam apa namanya? Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab. Diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pedoman bagi umat yang paling mulia, yaitu umat akhir zaman. Sebagaimana Allah firmankan, umat yang paling mulia adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Al-Qur'an yang paling mulia ini hendaknya selalu kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu memeliharanya. Bahkan dalam ayat-ayat lain ada kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hal yang membuat Rasulullah sedih. Nah, itu. Jadi ada di antara yang membuat Rasulullah senang, ada juga yang membuat Rasulullah sedih. Dan yang membuat Rasulullah sedih ini terekam dalam Al-Qur'an atau dicatat dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Furqan disebutkan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, diabaikan, ditinggalkan. Nah, ini yang membuat Rasulullah sedih. Lalu apa saja yang dimaksud dengan kategori meninggalkan Al-Qur'an tadi? Nah, maka para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab tafsir bahwasanya yang pertama adalah tidak beriman kepada Al-Qur'an. Ini adalah sesuatu yang membuat Rasulullah sedih. Di antara kategori meninggalkan Al-Qur'an adalah tidak beriman kepada Al-Qur'an. Dan inilah menjadi asbabun nuzul dari ayat ini, di mana saat itu orang-orang kafir Quraisy itu tidak beriman kepada Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an ini kitab yang paling mulia, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemuliaannya, namun diabaikan. Maka ini membuat Rasulullah sedih. Diabaikan dalam artian tidak beriman. Yang kedua, beriman kepada Al-Qur'an tetapi tidak mau membaca Al-Qur'an. Nah, ini juga masuk dalam kategori mengabaikan atau meninggalkan Al-Qur'an. Yang ketiga, beriman sudah, membaca sudah, tapi tidak mau mentadabburi Al-Qur'an. Nah, tidak mau menghayati, hanya membaca, juga masuk dalam kategori mengabaikan Al-Qur'an. Yang berikutnya, beriman sudah, membaca sudah, mentadabburi sudah, tapi tidak mau mengamalkan isi Al-Qur'an. Perintah-perintah Al-Qur'an tidak dipatuhi. Larangan-larangan Al-Qur'an tetap dikerjakan. Maka ini juga yang termasuk mengabaikan Al-Qur'an. Oleh karena itu, agar kita tidak mengabaikan Al-Qur'an, dan dengan tidak mengabaikan Al-Qur'an itu membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dan tidak membuat Rasulullah sedih, maka setidaknya yang pertama kita harus beriman kepada Al-Qur'an. Beriman bahwasanya Al-Qur'an itu hak benar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah beriman, yang berikutnya adalah membaca
Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran ini harus belajar. Oleh karena itu penting untuk belajar Al-Quran. Penting untuk belajar membaca Al-Quran. Oleh karena itu para ulama menyebutkan hendaknya kita itu harus ada membaca Al-Quran. Khatamnya berapa kali? Nah, ini macam-macam. Ada yang 3 hari khatam, ada yang sehari khatam, ada yang sehari 2 kali khatam, ada yang 40 hari, ada yang 6 bulan. Dan alhamdulillah ini ada budaya yang bagus di Yayasan Ihsanul Amal ini, yaitu odots tadi. Nah, ini bagus sekali. One day one juz. Sehingga semuanya itu bisa membaca Al-Quran. Nah, ini adalah budaya yang bagus agar kita selalu disiplin dalam membaca Al-Quran. Fadilah membaca Al-Quran itu banyak sekali. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf daripada Al-Quran saja, itu sudah mendapatkan 10 kebaikan. Ada 1 kebaikan, yang 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Tapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti sudah 30, baru alif lam mim. Nah, alif lam mim di sini para ahli tafsir hadis menafsirkan hadis ini ada 2 pendapat. Apakah alif lam mim di sini alif lam mim yang ada di awal surah Al-Baqarah, yang alif lam mim itu, atau alif lam mim yang hurufnya alif lam mim seperti alam, ada hamzah lam mim. Kalau yang dimaksud adalah hamzah lam mim yang di surah Alam Tara Kaifa misalnya, nah itu, maka berarti alif lam mim yang ada di surah Al-Baqarah itu tidak 3 huruf, tapi 9 huruf. Alif, hamzah, lam, fa. Mim, mim, ya, mim. Lam, la, lam, ya, mim. Berarti 9. Maka baru membaca alif lam mim itu sudah 90 kebaikan. Dan Al-Quran ini diantaranya manfaatnya adalah memberikan syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Kita tahu bahwasanya hari kiamat itu hari gonjang-ganjing, di mana di situ hari kepanikan yang kita tidak akan bisa memperoleh keselamatan kalau tidak diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syafaat yang bisa menolong kita nanti adalah banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan menjadi syafi'an, penolong kalian nanti bagi orang yang membacanya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita oleh Allah SWT diberikan hidayah dan taufik untuk bisa selalu menyempatkan membaca Al-Quran. Orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran, insya Allah Allah tidak akan mengadab dia baik di dunia maupun di akhirat. Innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Allah tidak akan mengadab orang yang hatinya itu ada Al-Quran. Yang selanjutnya di samping membaca Al-Quran adalah mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi, belajar, menghafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, menghayati maknanya, kemudian mengamalkan isi Al-Quran. Bagaimana cara mengamalkannya? Yaitu dengan mempelajari, belajar tauhid, belajar fikih, belajar tasawuf yang merupakan turunan atau penjabaran amaliyah-amaliyah yang ada di Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting adalah mensyiarkan Al-Quran. Nah, ini mensyiarkan Al-Quran ini ada banyak caranya. Yang pertama bisa dengan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua dengan cara mendakwahkan Al-Quran. Yang ketiga dengan cara membangun TPA-TPA atau tempat pendidikan Al-Quran, yang dengan itu Al-Quran bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa dipelajari oleh siapapun. Sehingga orang yang bergelut di dalam Al-Quran ini baik belajar maupun mengajarkan
Al-Quran adalah kitab yang mulia, maka orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran pun menjadi orang-orang yang terbaik, orang-orang yang mulia. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang berkata siapa? Rasulullah bersabda bahwasanya sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yakinlah bahwasanya ketika kita selalu sibuk dengan Al-Quran, sibuk membaca Al-Quran, sibuk mempelajari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan banyak memberikan karunia-karunia, nikmat dan anugerahnya kepada kita semua. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man saghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan daripada Al-Quran, lalu sibuk membaca Al-Quran, sibuk belajar Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah, kata Allah, akan a'taituhu, kata Allah, aku akan memberikan kepadanya yang lebih baik daripada yang diberikan kepada orang yang meminta. Oleh karena itu bisa kita lihat secara langsung bahwasanya orang yang selalu sibuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, mensyiarkan Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan banyak kenikmatan, diberikan oleh Allah sebenarnya kebahagiaan dan diangkat derajatnya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akhirin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu kaum dengan sebab kitab ini. Artinya ketika kita menghargai Al-Quran, membaca Al-Quran dan sebagainya, Allah akan mengangkat derajatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan nikmat kepada kita dan dijauhkan dari segala adab dan musibah. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Sekali lagi salah khilaf mohon dimaafkan, kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mu'alim atas ilmu dan nasihatnya yang telah disampaikan. Semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan keberkahan dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam memandu acara pada hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, kami persilakan.
Cek 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, dan tamu undangan yang kami hormati. Selesai sudah acara khataman Al-Quran hari ini. Mari kita lanjutkan ke sesi penyerahan penghargaan nilai munakasyah WAPA terbaik kelas 9 SMP IT Ihsanul Amal tahun pelajaran 2024-2025. Adapun penghargaan yang akan diberikan, yang pertama penghargaan tilawah terbaik, yang kedua penghargaan tahfiz juz 29, yang ketiga penghargaan tahfiz juz 30, serta penghargaan munakasyah tahfiz terbanyak. Kategori tilawah terbaik, terbaik 1 diberikan kepada Ananda Najwa dengan perolehan nilai 92,5. Terbaik 2 diberikan kepada Ananda Ahmad Mustafa Ramadan dengan perolehan nilai 92,2. Terbaik 3 diberikan kepada Ananda Nizar Puadi dengan perolehan nilai 91,9. Kepada Ananda yang disebutkan tadi, kami mintakan untuk menempati tempat yang disediakan. Untuk menyerahkan penghargaan ini, kami mintakan kepada Ustadz Ahmad Faridi SPDI, Kepala SMP IT Ihsanul Amal. Kepada Ustadz kami persilahkan. Kepada Ananda Najwa, Ananda Mustafa, dan juga Ananda Nizar, kami persilahkan untuk menempati tempat di depan. Ini kami mintakan kepada perwakilan ayah atau bunda dari Ananda Najwa, Ananda Mustafa, dan juga Ananda Nizar untuk foto bersama di depan. Sini bentar, bentar.